So in the last class, we were discussing about two types of applications. One is framework application, another one is implementation application. So framework application is meant for holding all the reusable functional components which can be reused across multiple implementations. Okay. And implementation application is to maintain the specific components of that particular implementation only, So any component is needed to access at two or more implementations. You create that particular component in the framework application. You create that particular component in which application? Framework application. As the framework is common for one or more implementations, it can be accessed into one or more implementations as required. Okay. And if you know the application architecture, then only you will come to know about whether to create the particular functional component within framework or within implementation. Within Pega platform, there are so many OOTP functional components available, which we can access into our implementation as well as framework, but we cannot create any functional components within Pega platform application. You cannot create any functional component within Pega platform. If you're creating, you have to create either in framework or in implementation. Clear, everyone? Online students, are you clear? That's what we discussed. And while creating a new application, we need to provide the details like application name, type of the application, organization name, operator ID. Operator ID means login ID. Then Pega will create organization, application, and operator ID. It will generate a password. We have logged in using those details last time. Let me log off here and log in back. I think we have here in our bookmarks, Eri. So here you go now, devimpl at the rate, devfw at the rate, eri.com, password rules. This is the credential, this is what the operator ID, user ID we call as operator ID to log into our framework. So, but remember one thing, whenever you are creating implementation application or framework application, any type of application, simply when you are creating application, you always use credentials administrator at threadpega.com and password is install. Apart from that credentials, you don't use anything else while creating application. So our requirement is to create a new implementation application. That's what we're going to do. To create a new implementation application, use default credentials. Use default. So is it okay that I can use my framework application credentials and do it? Yes, you can do it, but there will be some small issue which you don't know as a beginner. That's why please avoid doing that. Just go with default credentials only. Password is install. So I log in as usual into Pega by using default credentials. So after I log in, oh, why it is given here, no? I did not provide any. Give me 1 minute. Area application, right? devfw at the rate, administrator I have to log in, right? Administrator at the rate, pega.com, password, install. You need to log in by using this credentials only. I use it the same. Okay, I should not use area. Okay, got it. Administrator at the rate, pega.com, password install. Okay, good. And you will not face this type of issue. As usual, you logged into administrator and you click on application menu and choose new application. As usual, you will be getting new application wizard, new application creation wizard you will be getting. So as I already told you, here in this screen, ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ లో కనిపించే అన్ని ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్. మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తారో ఆ అప్లికేషన్
మీద మీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నేను బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని కొట్టాను అనుకోండి, నా అప్లికేషన్ వెళ్ళి ఏ అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ అయ్యిద్ది చెప్పండి? పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ అయ్యిద్ది. కానీ నాకు పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద వద్దు కదా, ఎక్కడ కావాలి? ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద. ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద? ఎరీ. కాబట్టి దేని మీద క్లిక్ చేయాలి నేను? ఇప్పుడు ఎరీ మీద క్లిక్ చేస్తా కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మై అప్లికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్. దాని తర్వాత బిల్డ్ విత్ ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అంటే ఇది కన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు విజార్డ్లో 3 స్క్రీన్స్ వస్తాయి, ఇంతకుముందు రానివి. అవి జస్ట్ నెక్స్ట్ కొట్టడం. ఇదేంటంటే బిల్డ్ విత్ ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అనేది కన్ఫర్మా లేదా బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ వేరే చూస్ చేసుకుంటారా? బిల్డ్ విత్ ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ కన్ఫర్మ్, రైట్? క్లిక్ ఆన్ బ్లూ బటన్. క్లిక్ ఆన్ బ్లూ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ముందుకు వెళ్ళండి. వెళ్ళాక హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ, మీ దగ్గర ఏమన్నా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయా క్లోన్ చేయడానికి అని. సారీ, కేస్ టైప్స్ ఉన్నాయా క్లోన్ చేయడానికి. యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు కేస్ టైప్స్ అంటే తెలియదు కదా, సో ప్రొసీడ్ అయిపోయింది కంటిన్యూకి. అలాగే డేటా టైప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అడుగుతుంది, అవి కూడా మనకి తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ టు కంటిన్యూ, అంతే. ఇక్కడ నుంచి మీకు తెలుసు. సో ఒక 3 స్క్రీన్స్ వచ్చినాయి ఇంతకు ముందు రాని, అవి జస్ట్ మనం ప్రొసీడ్ అయిపోయాం. అప్లికేషన్ నేమ్ ఏమని ఇస్తాం మనం? ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ అని ఇస్తున్నా. ఏమిస్తున్నా? ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్. ఇంతకు ముందు ఏమని ఇచ్చా? ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అని ఇచ్చా. స్పెసిఫిక్గా ఇది ఆటో ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ అని ఇచ్చాను. అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్దాం. మళ్ళీ దేనికి? అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగ్కి వెళ్దాం. అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇక్కడ మీకు ఇంప్లిమెంటేషనా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషనా అని అడుగుతుంది. నేను ఏం కావాలనుకుంటున్నాను? ఇంప్లిమెంటేషన్. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ పేరు ఏమని క్రియేట్ అవుతుంది? ఎరీ ఆటో. ఇంతకు ముందు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఐడి ఏమొచ్చింది? ఎరీ ఐఎన్ఎస్యు. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఎరీ ఆటో. అదేమో ఎరీ ఐఎన్ఎస్యు, ఇదేమో మళ్ళీ ఎరీ ఐఎన్ఎస్యు అని క్రియేట్ చేయలేం, కుదరదు. ఒకసారి ఒక అప్లికేషన్ ఐడితో ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే అదే ఐడితో మళ్ళీ క్రియేట్ చేయలేం కాబట్టి వేరే నేమ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సో ఎరీ ఆటో అని ఇచ్చా ఇక్కడ. ఓకే. తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిమూవ్ ర్యాండమ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ చూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. అండ్ చూస్ ఎగ్జిస్టింగ్, రిమూవ్ ర్యాండమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అండ్ చూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. ఏంటిది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మీరు ఇక్కడ డౌన్ ఏరో కొడితే లిస్ట్లో కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ ఎరీ. ఇక్కడ ఉందా? ఎరీ అని తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఫాలో అయ్యే ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే రియల్ టైంలో అయినా ఇంతే మోస్ట్లీ. ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొత్తగా ఆర్గనైజేషన్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది. ఎప్పుడు మనం మాన్యువల్గా ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది. మరి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్నే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఎఫ్డబ్ల్యూ అండ్ ఐఎంపిఎల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సేమ్ ఆర్గనైజేషన్. 2 ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండొచ్చు కానీ పెట్టట్లేదు. జనరల్గా రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఆర్గనైజేషన్ అనేది కామన్ ఉంటుంది, ఫ్రేమ్వర్క్ అయినా ఇంప్లిమెంటేషన్స్. అందుకే మళ్ళీ క్రియేట్ చేయకుండా ఉన్నది సెలెక్ట్ చేస్తా, మిగతా డీటెయిల్స్ ఏం పట్టించుకోకుండా సేవ్ కొట్టండి. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. హలో, క్లాస్లో ఉన్నాను. ఓకే, సో హియర్ యూ గో నౌ. దిస్ ఇస్ వాట్. ఓకేనా? సో నేను ఏం చేశాను? అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళి అప్లికేషన్ టైప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఉంది, అది ఓకే అలాగే ఉంచేసి ఆర్గనైజేషన్ పేరు వేరేది ఏదో వస్తే అది తీసేసి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఎరీ అనే ఆర్గనైజేషన్ని చూస్ చేసుకున్నా. ఓకేనా? క్లియరా ఎవ్రీవన్? అంతే. ఇప్పుడు నేను ప్రొసీడ్ అయితే క్రియేట్ అప్లికేషన్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ అయిద్దా, ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ అయిద్దా? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ అయిద్దా, ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ అయిద్దా? ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ అయిద్దా. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్. ఎస్, కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్.
So here add one new email login ID. సో యాక్చువల్గా 2-3 అప్లికేషన్స్ కలిపి ఒకటే లాగిన్ ఐడి వాడచ్చు, కానీ యాజ్ ఆఫ్ నో నేను అలా వాడట్లేదు. ఓకేనా, డిఫరెంట్గా ఇస్తా. devimpl@eri.com devimpl@eri.com యాడ్ అని కొట్టాలి. యాడ్ అని కొడితే ఏమైంది, ఇప్పుడు మీకు ఈ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అయ్యి పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయ్యి. సో ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్కి ఉన్న లాగిన్ ఐడి వేరు, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్కి ఉన్న లాగిన్ ఐడి వేరు. సో హియర్ కాపీ ద డీటెయిల్స్, కాపీ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, లాగ్ ఆఫ్, బ్యాక్ టు ది స్క్రీన్ కదా. నౌ డూ వాట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. దీనికి కూడా యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ మార్క్ నేను ఫ్రేమ్వర్క్లోకి ఎక్కువ లాగిన్ అవ్వను కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు నాకు. ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది, అది కావాలి నాకు. ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు ఐ విల్ టేక్ దిస్ పాస్వర్డ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్ devimpl@eri.com password, this one, and it will show me some screen which you will not get, I believe. చూద్దాం. ఎస్, ఇప్పుడు దీన్ని బుక్ మార్క్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో సీ నౌ, devimpl@eri.com password, this one, and here you go. now login అయినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఏమైంది, ఇట్ విల్ ప్రాంప్ట్ యూ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. చూద్దాం, చేంజ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా. ఇట్స్ ఆస్కింగ్ యూ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్, యూ చేంజ్ ఇట్, and I will give the password of this operator ID also, rules. Just wait for this to load it, get loaded. Okay, so you can close this pop-up, and after this switch to Dev Studio, so let's switch to Dev Studio. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ ఇంతకుముందు అక్కడ ఎలా కనబడిందో అలాగే కనబడింది, కాకపోతే ఇక్కడ 3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్, ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్, పెగా ప్లాట్. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ దేని మీద క్రియేట్ చేశారు, ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ మీద క్రియేట్ చేశారు. ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ దేని మీద క్రియేట్ చేశారు, పెగా ప్లాట్. బై లాగిన్ టు ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ యూ కెన్ జనరల్లీ సి ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ ఆల్సో, దాన్ని కూడా చూడొచ్చు మనం. సో ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్లోకి జనరల్గా మాట్లాడితే లాగిన్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్లో లాగిన్ అయ్యి ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్లో ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఈ అప్లికేషన్కి ఆ అప్లికేషన్ కనపడతా ఉంటుంది. అర్థమైందా, ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైంది ఈ పాయింట్, ఎవ్రీవన్. Yes, sir. ఇప్పుడు ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ అనే దాన్ని మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం, ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అనే అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ చేసాం. కాబట్టి ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్లో ఏదన్నా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్లోకి లాగిన్ అవ్వవసరం. ఎరీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్లోకి లాగిన్ అయ్యి ఎరీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ని కూడా చూడొచ్చు మనం. దాంట్లో ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు, ఎందుకనంటే ఆ అప్లికేషన్ దీనికి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ కాబట్టి. అర్థమైందా ఇప్పుడు, అవన్నీ మనం చేస్తాం ప్రాక్టికల్గా, చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్.
సో ఇప్పుడు రెండు అప్లికేషన్స్కి కలిపి ఒకటే ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. అది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనం ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏం చూస్తాం? నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. సో ఇట్స్ ఎ నాన్ టెక్నికల్ థింగ్. సో ఈ రోజుకి ఈ ప్రాక్టికల్తో అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాక్టికల్స్ ఏం చేస్తున్నా నేను? ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సమ్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. మీరు ఆల్రెడీ నేను ప్రాక్టికల్ చేశారా? ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు Yes, sir. చేశారా? Yes. మొన్న చెప్పిన ప్రాక్టికల్ చేశారా? చేస్తే ఎలా చేశారు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యూ ఫాలోడ్ అనేది చెప్పండి. So I have created separate insurance, sir. నేను So when you were అడిగేది telling class, నావిగేషన్స్. మీరు ఎలా ప్రాక్టికల్ చేశారు? స్టెప్ బై స్టెప్ విత్ వాట్ గైడెన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, ఏ గైడెన్స్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టికల్ చేశారు, మీ స్టెప్ బై డాక్యుమెంట్ స్టెప్ ఎట్లా చేశారు అనేది, ఏ your గైడెన్స్ document. చేశారు అనేది అడుగుతున్నా. డాక్యుమెంట్ రెఫర్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్ రిఫర్ చేసి చేశారు. Yes. డాక్యుమెంట్ని ఎలా రిఫర్ చేశారు? ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టికల్ మీద వర్క్ చేయాలనుకోండి, డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి, డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేశారు? ల్యాప్టాప్లోనా, ఫోన్లోనా? ఫోన్లో Laptop. ఓకే, సపోజ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఫోన్లో డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి తర్వాత పెగా ఎన్విరాన్మెంట్కి లాగిన్ అయ్యారా? తర్వాత Yes, sir. Two screens, screen flip చేసి దాంట్లో డాక్యుమెంట్ పెట్టి సెకండ్ స్క్రీన్ లో ప్రాక్టికల్ చేశాను సార్. అదేలేండి, 2 స్క్రీన్స్ లా పెట్టుకొని ఏది ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్లో ఇలా చూసుకుంటూ స్క్రీన్ బై స్క్రీన్ ప్రాక్టికల్ అక్కడ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అప్లికేషన్లో. అంతే చేశారా? మాక్సిమం క్లాస్ చేశాను. గుర్తున్నంత వరకు చేసాం సార్. డౌట్ వచ్చింది ఆ డాక్యుమెంట్ లో చూస్ చేసాం. ఓకే, సో అయితే మీరు ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలనేది ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ. ఓకే, సి ఫస్ట్ మీరు ఎనీ టైం, ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ క్లాస్ మిస్ అయ్యారనుకోండి, క్లాస్ మిస్ అయిన వాళ్ళైతే ఫస్ట్ వీడియో చూడాలి. ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? క్లాస్ కనుక మీరు absent అయితే, if you are absent for class, then watch video, watch recorded video. That is the first step. క్లాస్ మిస్ అవ్వలేదు, రెగ్యులర్గా అటెండ్ అయిన వాళ్ళు అనుకోండి, ఆ తర్వాత స్టెప్ నుంచి చేయాలి ఏంటి? ఫస్ట్ గో త్రూ క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ డాక్యుమెంట్. క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ డాక్యుమెంట్. క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ డాక్యుమెంట్ గో త్రూ అవడం వల్ల అసలు ఆ రోజు మీకు ఏం చెప్పారు అనేది ఒక ఓవరాల్గా అర్థమైద్ది. ఓవరాల్గా మీకు అర్థమైద్ది అట్ హై లెవెల్లో. మీరు క్లాస్ ఆల్రెడీ వినుంటారు కాబట్టి మీకు అంతా అర్థమైపోయింది. దీని తర్వాత థర్డ్ వన్, యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద థియరీ డాక్యుమెంట్. థియరీ డాక్యుమెంట్ మీకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చా కదా. సో థియరీ డాక్యుమెంట్ అట్లీస్ట్ 2 times, అట్లీస్ట్ 2 times టు అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్. టు అండర్స్టాండ్, సో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు థియరీ డాక్యుమెంట్ గో త్రూ అవ్వాలి. ఏది థియరీ డాక్యుమెంట్ మీకు ఇచ్చింది? ఇక్కడికి వెళ్తే మొన్న గూగుల్ మీకు పంపించుంటారు, మన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పంపించుంటారు. ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి మీకు వాట్సాప్లో వచ్చేయన్నీ మీరు జీమెయిల్కి ఫార్వర్డ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఎలాగో మెయిల్గా పంపిస్తాం అనుకోండి. సో హియర్ యూ గో. ఇది ప్రాక్టికల్ కదా, ఇది క్లోజ్ చేయండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ థియరీ డాక్యుమెంట్. హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్లో మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ పంపించామన్నా నేను. ఏది? సో దిస్ ఈస్ ద వన్, అప్లికేషన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ అండ్ నేను ఏదైతే మీ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో సేమ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ ఇయర్. మొత్తం అంతా అదంతా ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో. మీకు ఇట్లా ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, థియరీ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ప్రతి టాపిక్కి థియరీ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ గో త్రూ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ 2 times థియరీ డాక్యుమెంట్ గో త్రూ అయితే మీకేమైందంటే క్లారిటీగా అర్థమైపోతుంది కాన్సెప్ట్ మొత్తం. దాని తర్వాత ఓపెన్ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్. ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను కదా నేను.
సో దీన్ని కూడా ఏం చేస్తారు, గో త్రూ ఇట్ అట్లీస్ట్ 2 times to understand the navigations. ఓకే, హౌ టు డూ, వాట్ టు డూ అనేది మీకు అర్థం కావాలి. సో మీరు డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అవే డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి పెగా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి ప్రాక్టికల్ చేయకూడదు. అలా చేయడం వల్ల మీరు కాపీ పేస్ట్ వర్క్ చేస్తారు. ఆ కాపీ పేస్ట్ వర్క్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే, మీరు ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేశారనుకోండి కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు, ఆ మిస్టేక్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలో మీకు తెలియదు. ఎందుకని తెలియదు అంటే, బేసిక్గా అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలనేది మీకు తెలియదు. సో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎలా ఎండ్ చేయాలి, ఎలా చేయాలనేది మీకు తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు, జస్ట్ మీరు బ్లైండ్గా ఫాలో అవుతూ స్టెప్ బై స్టెప్, స్క్రీన్ షాట్ బై స్క్రీన్ షాట్ వెళ్తే అట్లా తెలియదు. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే, ఆ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ని బిగినింగ్ స్క్రీన్ షాట్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ చదవాలి. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చదివి బిగినింగ్ స్క్రీన్ షాట్ నుంచి ఎండింగ్ స్క్రీన్ షాట్ వరకు ఏముంది, ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు, ఏమేం చేశారు, ఎక్కడెక్కడ అనేది మీకు క్లారిటీగా, ఆ ప్రాక్టికల్ ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలి, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అవుట్పుట్ అనేది క్లియర్గా తెలిసే వరకు మీరు ఆ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ జస్ట్ అలా మెంటల్గా చేయాలి. మీరు ఎలా చేయాలి, మెంటల్గా మీరు ఆ ప్రాక్టికల్ని చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో డూ ద ప్రాక్టికల్ మెంటల్లీ. సో మెంటల్లీ మీరు ఆ ప్రాక్టికల్ చేయండి. సో మెంటల్గా మీరు 2 to 3 times చేసిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది, అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలి, జర్నీ ఏంటి క్లియర్గా అని. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు, లాగిన్ టు పెగా ఎన్విరాన్మెంట్, రీడ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ డూ ద ప్రాక్టికల్. డూ ద ప్రాక్టికల్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టీస్ అప్లికేషన్. ఒకసారి చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, రిపీట్ స్టెప్ 5 ఇన్ ఎరీ అప్లికేషన్. ఎరీ అప్లికేషన్లో ఆ ప్రాక్టికల్ని చేయండి మళ్ళీ. అప్పుడు మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. ఇలా చేస్తే మీకు ఏమైందంటే, మీరు సబ్జెక్ట్ మర్చిపోరు, లేదంటే మర్చిపోతారు. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే, జస్ట్ గో త్రూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. మరి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ డాక్యుమెంట్ ఏది, ఐ విల్ గివ్ యూ. సీ హియర్, అయిపోయిన బ్యాచ్ ఇచ్చానంటే మొత్తం ఇచ్చేసినట్టే. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ డాక్యుమెంట్ ఇలా ఉంటుంది. మీకు వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ నుంచే అడుగుతాం మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి, వేరే క్వశ్చన్స్ పడవు. సో బీపీఎం ఆర్కిటెక్చర్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే మీకు అప్లికేషన్ క్రియేషన్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎంతవరకు అయింది, అప్లికేషను, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ గురించి అయింది. ఇంకా ఇవి అవ్వలేదు ఇంకా మీకు, అంటే మీరు చదివితే అర్థమైపోయింది ఎక్కడి వరకు కంప్లీట్ అయినాయి అనేది. సో అంతవరకు, కొంతవరకు అయితే దీంట్లో కొంతవరకు మీకు కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి కొంతవరకు కంప్లీట్ చేసుకొని, అంటే అక్కడి నుంచే మీరు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కూడా మొదలు పెట్టండి. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కూడా డే 1 నుంచే మొదలు పెట్టాలి. ఐ విల్ షేర్ యూ దట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆల్సో సూన్. ఏది గో త్రూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. తర్వాత 8th ఏం చేస్తారు, గో త్రూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ డాక్యుమెంట్. దానికి ఆన్సర్స్ లేవు కదా, అండ్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్, ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్, ప్రీవియస్ ఏ రోజు ఆ రోజు చేసుకుంటా వెళ్తే ప్రీవియస్ క్లాస్ కరెక్ట్గా మీకు అర్థమై అంటే వాటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు. దీని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, గో త్రూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ of related topic from the interview QA, from the topic wise interview question and answers document, topic wise interview. So ee documents inka em share cheyaledi. This will be shared after you enroll for the training program. అందరికీ ఒకేసారి షేర్ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే, డే 1 నుంచి మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో డే 2లో ఏం చేయాలి, అది ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఒక్క 10 minutes టైం తీసుకొని డే 1 డే 2 మళ్ళీ రివైజ్, డే 1 మొత్తం మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి. డే 3లో మొత్తం రివైజ్ చేయాలి. వీక్లీ ఒకసారి రివైజ్ చేయాలి. సెకండ్ వీక్లో వీక్ 1 వీక్ 2 మొత్తం కలిపి
రివైజ్ చేయాలి. అలా చేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థమైద్ది. ఎప్పటికప్పుడు ఒక కొత్త పాయింట్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూస్ చాలా ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు. డే బై డే మీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అట్లా కాకుండా మీరు ఈరోజు చేసిన ప్రాక్టికల్ మళ్ళీ ఎప్పటికీ ఒక 15 రోజుల్లో ఎప్పుడు దాని మొహం చూడకుండా ఓపెన్ చేశారనుకోండి, 15 డేస్ తర్వాత 15 డేస్ ముందు జరిగింది ఏంటో మీరు మర్చిపోతారు. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఇంక్లూడింగ్ మీ. 15 డేస్ క్రితం మీరు ఏం చేశారో అది ఖచ్చితంగా 100% మర్చిపోతారు. అందుకే మీరు వీక్లీ ఒకసారన్నా మినిమంగా రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రాక్టికల్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ అప్లికేషన్స్లో అర్థం చేసుకొని కొత్తగా ట్రై చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది బాగా వచ్చిద్ది. అర్థమైందా? ఎవరైనా అంతే. మీరు ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఏదైనా, మీరు ఎంత టెక్కీ అయినా కూడా బిగినింగ్లో అందరూ అలా చేయాల్సిందే. అలా చేసినప్పుడే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసినప్పుడు బాగా వస్తుంది. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఎవ్రీ వన్ Yes. ఓకేనా? సో దట్స్ వాట్ అబౌట్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్, అంటే స్టడీ అప్రోచ్. మీరు ఎలా చదవాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంటర్వ్యూస్కి, ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేయాలి అని. సో అట్ ద వెరీ బిగినింగ్ యూ డోంట్ థింక్ బియాండ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్. నేను టీచ్ చేసే దాని మీద బియాండ్ వెళ్ళిపోకండి, అది కొంచెం కష్టమైంది. అట్లీస్ట్ ఒక 1 month అయిన తర్వాత మీరు సొంతగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టచ్చు. బియాండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ట్రై చేయడానికి చేయొచ్చు. అప్పటి వరకు మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పినట్టుగా చేయండి. కాపీ పేస్ట్ లాగా ఉండకూడదు మీరు చేసేది. మీకు అర్థమైన దాన్ని మీరు ప్రాక్టికల్గా చేసేట్టు ఉండాలి. కానీ స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా స్క్రీన్ షాట్ బై స్క్రీన్ షాట్ అయితే కాపీ పేస్ట్ చేయకూడదు. అలా చేయడం వల్ల మీకు సబ్జెక్ట్గా అవుట్పుట్ అయితే వచ్చింది, కానీ ఆ రోజుకి ఫ్యూ డేస్లో మీరు సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతారు. అసలు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాదు, ఫ్యూ డేస్లో మీరు చేసిన ప్రాక్టికల్ని మర్చిపోతారు. క్లియర్? అర్థమైందా ఎవ్రీ వన్? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా? ఎస్. Yes. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, మీకు ప్రాక్టికల్కి ఎంత టైం పట్టిద్ది ఇలా చేయాలంటే? 1.5 hour కన్నా ఎక్కువేం పట్టదు. మీరు ఏ రోజు ఆ రోజు కనుక ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే నిజాయితీగా 1.5 hour ఈజ్ మ్యాక్సిమం టైం దట్ యూ కెన్ టేక్. అంతకు మించి టైం ఏం పట్టదు. కొంచెం వర్స్ట్ కేసులో అయితే 2 hours పట్టింది. అర్థం చేసుకోకుండా, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోకుండా, రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరైతే కాపీ పేస్ట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి 3 to 4 hours 5 hours వరకు కూడా ప్రాక్టికల్ రాదు. ఎందుకంటే ఒక తప్పుగానే ప్రాక్టికల్ ఆగిపోయింది, మళ్ళీ ఇంకోసారి చేస్తారు, ఇంకో చోట తప్పిపోయింది. మీరు ప్రాపర్గా ఆ రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకోకుండా, ఓకే, ఆ ప్రాక్టికల్ రిక్వైర్మెంట్ని మెంటల్గా 2-3 సార్లు చేయకుండా ఉండుంటే, అర్థం అవ్వకుండా ఉండుంటే మీకు అది స్టిల్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్, దెన్ ఒక 4-5 గంటలు పట్టింది. మీకు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని చేస్తే 10 minutes పట్టింది. ఇవన్నీ చేయడానికి ఒక పావు గంట, అరగంట, గంట సేపు పట్టచ్చు. అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్లీ డూయింగ్ యాజ్ ఎ కాపీ పేస్ట్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ బై అండర్స్టాండింగ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మొత్తం మీకు అర్థమైపోవాలి, ఆర్కిటెక్చర్ అంతా. అర్థమైన తర్వాత ఆ రిక్వైర్మెంట్ చేయడానికి మీరు కూర్చోవాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా? నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, so you need to spend quality time. Some quality time you have to spend. Okay? Spend quality time. What do you mean by spending quality time? మీరు ఈ సబ్జెక్టే కాదు, జనరల్గా ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నా యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ క్వాలిటీ టైం. ఏంటో చెప్పండి క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే ఏంటి? క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే మీరు చెప్పాలి. You have to spend the specific activity on a certain time, okay? No other activities on the same time. I mean, like other personal work or other office work. అది So, అంటే మీరు ఇప్పుడు నో టీవీ సౌండ్ వైల్ ప్రాక్టీసింగ్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ నో టీవీ సౌండ్. టీవీ పక్కన పెట్టుకొని మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ చేస్తారనుకోండి, అప్పటికైతే మీకు కొంచెం ఏదో వచ్చినట్టు అనిపించవచ్చేమో, కానీ రాదు, సబ్జెక్ట్ ఏం రాదు. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వేరే ఏదో టీవీ పెట్టుకొని టీవీ చూస్తూ ప్రాక్టికల్ కూర్చున్నా, టీవీ వింటూ ప్రాక్టికల్ కూర్చున్నా ఏమైందంటే
మీ కాన్షియస్నెస్, మీ ఫోకస్ అంతా ఎటువైపు వెళ్తుంది? టీవీ మీదకు, వేరే వినేదాని మీదకు వెళ్తుంది, అలెక్సాలో పాటల మీదకు వెళ్తుంది. ఈ సబ్జెక్టు ఏదో మధ్యలో అటు ఇటు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఏం రాదు. ఓకే, అలా ఏం రాదు మీకు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నో ఫోన్ యాజ్ వాట్సాప్, ఇన్స్టా ఆర్ కాల్స్. ఏవైనా కూడా ఆ టైంలో మీరు ఎంగేజ్ అవ్వద్దు వాటిల్లో. ఆ టైంలో ఎంగేజ్ అవ్వద్దు అంటే ఒక 10 మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాక ఎవడో పనికిమాలిన ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తాడు, ఏముండవు పనికిమాలిన కబుర్లే. ఆ కబుర్లో పడ్డారనుకోండి, ఉపయోగం ఏముందా? ఆ కబుర్ల వల్ల ఉపయోగం ఏమి లేదు. మళ్ళీ ఈ 10 నిమిషాలు చేసిందంతా మళ్ళీ పోయిద్ది, మళ్ళీ మొదలు పెడదాం అనుకుంటారు. ఈ కబుర్లు అయిపోయిన తర్వాత మనకేం గుర్తుకు రాదు, అంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాదు మొదలు పెట్టాలని. సో మీరు అప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేసి సాయంత్రమో ఎప్పుడో చేద్దాం అనుకుంటారు, కానీ రేపటి వరకు దాన్ని చేయరు. మళ్ళీ క్లాస్కి వస్తారు, ఒక క్లాస్ పెండింగ్ పడుద్ది. ఓకే, కాబట్టి ఈ క్లాస్ అర్థం కాదు మీకు, కరెంట్ ప్రజెంట్ క్లాస్ అర్థం కాదు. సరేలే వీడియో ఉంది కదా, ఇంటికి వెళ్ళాక చూసి వీడియో చూసి చేద్దాం అనుకుంటారు. ఇక్కడ క్లాస్లో జరిగే లైవ్ 1 అవర్ క్లాసు వీడియో చూసి చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలంటే 1.5 hours to 2 hours పట్టింది. 1 అవర్లో ఏం అర్థం కాదు అది. ఓకే, కేవలం లైవ్లో మాత్రమే 1 అవర్ సెషన్ 1 అవర్లో అయిపోయింది. లైవ్ కాకుండా మీరు రికార్డింగ్ కనుక వెళ్తే 1.5 hours పట్టింది మినిమం. ప్లస్ అక్కడ మధ్యలో మిమ్మల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అది చాలా డీటెయిల్డ్గా అలా ఫోకస్డ్గా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. వీడియోని ఫోకస్గా 1 hour చూడటం మనకు అలవాటు ఉండదు. ఎందుకని అలవాటు ఉండదు? మనమంతా 30 seconds వీడియోస్కి, 20 second షార్ట్ వీడియోస్కి అలవాటు పడిపోయింది కదా మన మైండ్. మనకు ఆటోమేటిక్గా నార్మల్ సబ్జెక్ట్ వీడియో 1 hour అని తెలిసినా ఒక 5 నిమిషాల్లో మన మౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది, చెయ్యి ఫార్వర్డ్ కొడదాం అన్నట్టు, ఏదో సినిమా ఫార్వర్డ్ చేసినట్టు. తర్వాత మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యింది మన బ్రెయిన్, ఫార్వర్డ్ చేయకూడదు నువ్వు, ఇది సినిమా కాదు, సీరియల్ కాదు, నువ్వు మొత్తం చూస్తేనే నీకు అర్థమైద్దని మళ్ళీ మీకు బ్రెయిన్ మీకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది. సరే కదా అని వెనక పెడతారు. సో కాస్త చూసిన తర్వాత మీకు మెంటల్గా అది ఎక్కదు. ఎందుకని? ఎప్పుడు అలవాట్లేదు కదా 1 hour వీడియో చూడడం. కాబట్టి ఎవరికైతే ఓన్లీ వీడియో ట్రైనింగ్ కోసమే జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆ ప్రాక్టీస్ వచ్చిద్దేమో కానీ, క్లాస్ రూమ్ జాయిన్ అయ్యి క్లాస్ రూమ్లో సరిగ్గా వినకుండా ఉండుంటే వీడియోతో గోత్రూ అవటం, అర్థం చేసుకోవడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్, చాలా కష్టమైంది. ఎప్పుడన్నా ఒక రోజు మిస్ అయితే మీకు అది క్లారిటీ వచ్చేసింది మీకు, అప్పుడు మీరే వచ్చి చెప్తారు క్లాస్ మిస్ అవ్వకూడదు, వీడియో ఉండటం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు అని. ఓకేనా? వీడియో ఎలా ఉపయోగపడిద్దో చెప్తామేనండి. మీరు క్లాస్ బాగా అర్థమయ్యి ఎక్కడో 2-3 చోట్ల డౌట్లు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ పాయింట్కి ఫార్వర్డ్ చేసుకొని ఆ డౌట్ని క్లారిఫై చేసుకొని బయటకు వచ్చేయడమే వీడియో నుంచి. అట్లా ఉపయోగపడింది తప్ప మీరు క్లాస్ మిస్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి గట్టిగా కూర్చుంటే వీడియో ఓకే తప్ప, మీరు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి వినకుండా వీడియో ఉందిలే అనుకున్నా, బద్దకించి వీడియోలు ఉన్నాయిలే చేద్దాంలే అనుకున్నా, మీకంతా పెండింగ్ వర్క్ పేరుకుపోతుందే తప్ప మీరేం చేయలేరు. ఓకేనా? మీకు ఏమైందంటే అలా పెండింగ్ వర్క్ పడిపోయినప్పుడు ఒక 1 week 2 weeks తర్వాత ఏముందిలే ఈ సెషన్స్, ఇంకా 8 నెలలు యాక్సెస్ ఉంది కదా, నిదానంగా చేద్దాంలే అని మీకు అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయిద్ది. రేపు చేద్దాం, ఎల్లుండి చేద్దాం అనుకుంటా 8 నెలలు అయిపోయింది. మీరు మాత్రం ఏం చేయరు. అలాంటి వాళ్ళు 100లో 90 మంది తగులుతానే ఉంటారు మాకు. కాబట్టి బై ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా, మీరు రికార్డెడ్ వీడియో ఉంది అన్న మాటను మీరు మర్చిపోవాలి. లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అన్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా ఎమర్జెన్సీ మీదో కుదరకో పనుండో ఒక్కసారి, అంటే మొత్తం మీ 4 నెలల్లో ఒక 5 నుంచి 6 సార్లు మిస్ అవుతారు అంతే. ఇంకా అంతకు మించి మీరు మిస్ అయ్యేది లేదు. అలా గనక మీరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వగలిగితే 100% యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అట్లా కాకుండా ఓన్లీ వీడియో ట్రైనింగ్తోనే నేను వెళ్తాననే వాళ్ళకి బాగానే వర్క్ అయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఆల్రెడీ వీడియో మీదే ఉంటుంది కదా. అలా నేర్చుకునే వాళ్ళు అలా నేర్చుకుంటారు. ఈ క్లాస్ రూమ్ ప్లస్ వీడియో అనే వాళ్ళకి చాలా టఫ్ అయిపోయింది. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా? Yes. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, నేను చెప్పింది కరెక్టేనా కాదా? మీరు ఒక క్లాస్ మిస్ అయ్యి చూడండి, ఎగ్జాక్ట్లీ. మీకు అర్థమైపోయింది, చక్కగా Yes. అర్థమైపోయింది. ఓకేనా?
సో ఫోన్ పెట్టుకొని 2 నిమిషాలకు ఒకసారి మీరు ఇలా ఫోన్ తీసి, అలవాటు కదా చేతికి, ఆ ఫోన్ చేతిలో ఉండకపోతే చెయ్యి ఏదోలా ఉంటుంది, లేనట్టుగా, ఏదో మిస్ అయినట్టుగా ఉంటుంది బాడీలో పార్ట్. కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, కీప్ యువర్ ఫోన్ అవే ఫ్రమ్ యూ, స్విచ్ ఆఫ్. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టండి మీరు. లేదనుకోండి, మీ పక్కనే ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా మీ చెయ్యి ఫోన్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మీకు అలవాటు అయింది కదా, ఇప్పుడే వెంటనే మార్చాలంటే మార్చలేం. మీరు పొద్దున్నే నిద్ర లేవగానే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఫస్ట్ పని ఏం ఫోన్ చేస్తారు చూస్తాం. నిద్ర లేవగానే? ఫోన్ చేస్తా. గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. ఫస్ట్ లేవగానే మీరు చేసే పని బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళరు, ఫోన్ ఫోన్ కోసం చూస్తాను. మొబైల్ 99% చూస్తా. చెప్తున్నాం. ఎక్కడో ఒకళ్ళ గురించి వదిలేయండి, అట్లీస్ట్ టైం చూడగానైనా ఫోన్ చూస్తారు మీరు. ఓకేనా? అదేంటి అలవాటు. సరే, ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడితే చెప్పండి, మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు మీరు లాస్ట్ పక్కన పెట్టే విషయం ఏంటి? ఫోన్ సార్. ఫోనేగా. ఎందుకని? మీకు అది అలవాటు అయిపోయింది. దాని నుంచి బయటికి రావడం అనేది, ఏదైనా ఒక పని మీకు అలవాటు అయిపోతే దాని నుంచి బయటికి రావడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని, కానీ అలా అని అసాధ్యమైన పని ఏం కాదు, బయటికి రావచ్చు. మీరు ఎవరైతే బాగా నేర్చుకోవాలి సబ్జెక్ట్ అనుకుంటారో, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ద బుక్స్. రీడింగ్ ద బుక్స్ వల్ల మీకు ఏం జరిగిద్దంటే, బుక్స్ రీడ్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగిద్దంటే, మీ విజువలైజేషన్ ఎబిలిటీ అనేది పెరిగిద్ది, మీకు అర్థం చేసుకునే ఎబిలిటీ అనేది పెరిగిద్ది. ఓకేనా? మీరు ఏదైనా మీరు చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకుంటే తప్ప మీ బ్రెయిన్కి అర్థం కాదు. విజువలైజ్ చేసుకుంటే తప్ప మీ బ్రెయిన్కి లాంగ్ టర్మ్లో గుర్తుండదు. బై హార్ట్ చేసినవి అన్నీ పోతాయి అప్పటికప్పుడే. ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నారుగా మీరు. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ న్యూటన్స్? న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఏంటి? ఫస్ట్ లా ఆఫ్ న్యూటన్స్ ఏంటిది చెప్పండి? ఓన్లీ ఇనర్షియా ఐ రిమెంబర్ థర్డ్ లా సార్, నాట్ ఫస్ట్ లా. ఓకే. ఒక వస్తువు ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఆపోజిట్ లో ఫోర్స్ వస్తే తప్ప అది ఆగదు, లేకపోతే దానికి కంటిన్యూ అవుతానే ఉంటుంది. ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ కదా. అంటే మీకు గుర్తుందంటే అర్థమయ్యి మీ మైండ్లో పడిపోయింది. అంటే నేను అడగంగానే మీకు ఆ వస్తువు వెళ్ళేది మోషను, ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ లాగా మీ మైండ్లోకి వస్తే తప్ప అది గుర్తుండదు. కానీ ఇదే క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ మంచిగా రాసి 2 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 2 మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఉంటారు. అదే ఫిజిక్స్లో 60కి 58 60 తెచ్చుకొని ఉంటారు. కానీ ఆ ఫిజిక్స్ మొత్తంలో మీకు ఇప్పటికి 99.99% ఫిజిక్స్ గుర్తులేదు. ఆ 0.01% గుర్తుంది. కెమిస్ట్రీ అయితే ఇక అసలు గాల్లో వదిలేయటమే, అయిపోయింది, తీసేయండి. ఓకే. సో మ్యాట్రిసెస్ మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా 75కి 75 వచ్చి ఉంటాయి. అప్పట్లో మీరు చేసిన మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఇస్తే చేయలేరు, ఎందుకంటే ఊరికే ఆ టైంకి ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఫార్ములా నుంచి మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయడము, డెరైవ్ చేయడము, మ్యాట్రిసెస్లో సమ్ చేయటము, ఏదో చేయడం నేర్చుకున్నారు. అది అక్కడితో గాల్లో వదిలేశారు. అది ఎందుకు అనేది మనం ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు, అది ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేదు, దాన్ని రియాలిటీలో ఎప్పుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. ఊరికే ఏదో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అలా అయిపోయింది. కాబట్టి మీకు ఎప్పటికీ గుర్తుండదు అది. కానీ మీరు ఎప్పుడో మీ లైఫ్లో ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక బుక్లో ఏదో ఒక కథ ఏదన్నా చదివి ఉంటారు. ఆ చదివింది ఇప్పటికీ గుర్తుంటుంది మీకు. ఏది? ఆ చదివేటప్పుడు ఏ గుర్తు పెట్టుకునే ఆలోచన లేకుండా చదివి ఉంటారు. అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్లు ఇవి చేసినప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్ట్ని మీ మైండ్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఉంటారు. మెంటల్గా మీ మైండ్కి చెప్పుంటారు, నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో గుర్తుపెట్టుకో ఎగ్జామ్లో రాయాలని చెప్పి దాన్ని బలవంతంగా ఇంజెక్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకొని ఆ రోజు వరకు చేసి ఉంటారు. అదే మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక బుక్ చదివి ఉంటే, ఏదో ఒక బుక్ చదివి ఉండుంటే, ఆ బుక్లో ఆ బుక్లో ఉన్న కాంటెంట్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఈ రోజుకి కూడా మర్చిపోయి ఉండరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ మైండ్కి మీరు ఎప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఉండరు. ఆ బుక్ చదివేటప్పుడు ఈ బుక్ చదివేదంతా గుర్తుపెట్టుకో గుర్తుపెట్టుకో అని ఇచ్చి ఉండరు మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్, మీ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ బుక్స్ లాగా. బట్ స్టిల్ ఇది గుర్తుంది, అది పోయింది. ఎందుకని? ఎందుకని ఎందుకని పోయి ఉంటుందంటే, మీరు బుక్ చదివేటప్పుడు చాలా శ్రద్ధగా, చాలా దాంట్లోకి డీప్ డైవ్ అయిపోయి దాన్ని ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటా, మెంటల్గా మీరు పిక్చరైజ్ చేసుకుంటా ఆ బుక్ చదువుంటారు. దాన్ని
మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువుకుంటారు. మీరు ఒక రోజులో చేసే పనుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసే పని ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి నాకు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసే పని ఒకటి చెప్పండి. ఫోన్ చూడటం సార్. ఏంటిది? ఫోన్ చూడటం. ఫోన్ చూడటం. దానికన్నా మీకు పనికొచ్చే పని చెప్పండి, పనికిరాని పని కాదు. వర్క్ సార్, ఆఫీస్ వర్క్ ఆఫీస్ వర్క్ ఎవడండి ఎంజాయ్ చేసేది? చేస్తాను సార్, లేకపోతే కష్టం. మీరు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తారో చెప్పిన వర్క్ అయినా కూడా వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ అండ్ ఇన్ యువర్ గ్రిప్. మీకు దాని మీద ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉండి మీరు చెప్పినట్టుగా అది పనిచేసేలాగా మీకు ఫుల్ గ్రిప్ ఉంటే దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మీరు వర్క్ చేయాల్సినప్పుడు ఏమైంది అంటే అది బర్డెన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బాగా ఉండి చేసిన పనినే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసేటప్పుడు ఆఫీస్లో భలే ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే అది వచ్చు కదా మీకు బాగా. అదే మీకు రాంది ఏదన్నా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేని దాని మీద మీరు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే యూ కెనాట్ ఎంజాయ్ దట్. అప్పుడు స్ట్రెస్ మొదలైద్ది మీకు. కానీ మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేసి కొత్త కొత్తగా తెలుసుకునేలాగా గనక మీరు ట్రై చేస్తుంటే యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా మన చదువుకునేది నేర్చుకునేది ఎలా ఉండాలంటే ఒక రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ అయి ఉండాలి. మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసే పని జనరల్గా ఏంటంటే తినడం. మనం ఏదన్నా ఫుడ్ ఐటమ్ తింటున్నాం అనుకోండి, ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారా ఎంజాయ్ చేయకుండా తింటారా? ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్ళి ఆలోచించుకోండి మీరు. జస్ట్ ఇప్పుడు అనుకుందాం, మీకు బాగా ఇష్టమైన ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంటి? బిర్యానీ. ఇప్పుడు బిర్యానీ తినేటప్పుడు మీరు ఎలా తిని ఉంటారు? ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారా? ఊరికే ఏదో నోట్లో వేసి మరలో తిప్పినట్టు తిప్పుంటారా? ఎవ్రీ ఎంజాయ్ టైమ్ యూ టేక్ బిర్యానీ దట్ ఈస్ అగైన్ ఏ న్యూ టైం ఫర్ యూ, రైట్? మళ్ళీ అది కొత్త టైమే. ఇప్పుడు వరకు 10 సార్లు తినేసా కదా బిర్యానీ అని ఏం బోర్ కొట్టదు. మీకు ఇష్టం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే తినుంటారు మీరు. ఓకే, ఎవ్రీ పీస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యూ డెఫినెట్లీ విల్ ఎంజాయ్. మీకు మ్యాంగోస్ అంటే బాగా ఇష్టం అనుకోండి, మ్యాంగోస్ తింటాను అనే మాట గుర్తొస్తేనే ఫస్ట్ మీకు మ్యాంగోస్ తిన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది నోట్లో. అవునా కాదా? సో మ్యాంగో తినేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? యూ విల్ ఎంజాయ్ లాట్. మీ మైండ్ తినేటప్పుడు ఎంత రిలాక్స్గా ఉంటుందో మీరు ఇప్పటివరకు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా రిలాక్స్ అయిపోతారు మీరు ఇష్టమైంది తినడం. అదే ఇష్టం లేని మందు వేసుకోవాలంటే అది కూడా నోట్లోకే కదా. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆయుర్వేద మెడిసిన్ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది అనుకోండి పొరపాటున, ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీకు? వేసుకోగానే అబ్బో అబ్బో అంటారు. మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు దాన్ని, ఎందుకంటే అది మీకు ఇష్టం ఉండదు, రుచించదు కాబట్టి. సో ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసే పని ఏదైనా కూడా ఆటోమేటిక్గా మీ బ్రెయిన్ ఫర్ ఎవర్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. అందుకనే మీకు మ్యాంగో అంటే ఇష్టం కాబట్టి మ్యాంగో తింటారు, కాబట్టి మ్యాంగో తినేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తారు కాబట్టి మ్యాంగో అనే మాట వినపడగానే దాని టేస్ట్ ఏంటి అనేది మీ మైండ్ చెప్పేసింది. ఓకే, అది తిన్న ఫీలింగ్ మీకు వచ్చేసింది. సో కాబట్టి మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తేనే మీరు ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ మొత్తాన్ని తీసుకోగలుగుతారు. అది ఎప్పటి వరకు మీ బ్రెయిన్లో ఉంటుందంటే ఫర్ ఎవర్ మీ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ని ప్రాపర్గా విజువలైజ్ చేసుకొని ఇమాజిన్ చేసుకుంటేనే మీకు అర్థమైద్ది. లేకపోతే మీకు వినపడుతున్నా కనపడుతున్నా కూడా దానికి విజువలైజేషన్ లేనప్పుడు మీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు సపోజు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. నేను ఊరికే నేను ఒక కారులో మిమ్మల్ని మీరే ఊహించుకోండి. మీరు కారులో వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? శ్రీశైలం గుడికి వెళ్తున్నారు. అట్లా కొండ మీద వెళ్తూ ఉండాలి. వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో మధ్యలో ఒక 5 మినిట్స్ ఆగుదాం కదా అని ఆగారు. కొంత కొండ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత అటుపక్క ఇటుపక్క చెట్లు ఉన్నాయి. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆగిన దగ్గర ఒక చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టు మీద ఒక మంకీ ఉందనుకోండి. అది చూడగానే మీకు అనిపించింది దీనికి ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనిపించింది. మీ దగ్గర బనానాస్ ఉన్నాయి, డిక్కీలో పెట్టారు. వెనక్కి వెళ్ళి డిక్కీ ఓపెన్ చేశారు. మీరు ఓపెన్ చేసి ఒక బనానా తీసుకొని దాన్ని ఆ బనానాని తీసుకొని ఇట్లా పైకి ఇసిరేశారు మంకీ దగ్గరికి. ఆ మంకీ ఆ బనానాని క్యాచ్ పట్టుకుంది. క్యాచ్ పట్టుకున్న తర్వాత మంకీ ఆ బనానాని పీల్ చేసింది, చక్కగా అంతా తోలంతా తీసింది, అది తినేసింది. తినేసాక అక్కడి నుంచి ఇలా కిందకి ఇసిరేసింది మీ దగ్గరికి, మీ మీదకి కాదులే కానీ మీ దగ్గరికి మళ్ళీ ఆ పీల్ని ఇసిరేసింది. గివ్ మీ వన్ మోర్ అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా మీరు విజువలైజ్ చేసుకున్నారా లేదా? నేను చెప్పిన మంకీ మీకు కనపడిందా? మీరు కారులో వెళ్ళారా? ఎస్.
డిక్కీ ఓపెన్ చేశారా? బనానా తీసారా? ఏ కలర్లో ఉంది బనానా? ఎల్లో కలర్లో ఉంది. పైకి ఇసిరారా? మంకీ పట్టుకున్నట్టు విజువలైజ్ చేశారా? ఇప్పుడు ఇది ఎప్పటి వరకు గుర్తుండేది తెలుసా? మోస్ట్లీ మీకు ఒక 1 ఇయర్ వరకు గుర్తుండిపోద్ది ఇలా. అప్పుడు మాకు హర్ష సార్ క్లాస్లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో ఒక మంకీ బనానా స్టోరీ చెప్పారు. ఊరికే ఏదో ఓకే, అది ఎప్పటికీ గుర్తుండదు మీకు, ఎందుకనంటే పిక్చర్ అలా మీ మైండ్లో పడిపోయింది కాదు. మీకు సినిమాలు బాగా గుర్తుంటాయి, చదివేది గుర్తుండదు, ఎందుకంటే పిక్చర్ బాగా పడిపోతుంది. అది యూ విల్ డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. అక్కడ ఏదైతే రన్ అవుతుందో దాంట్లో డైవ్ అయిపోతారు. పక్కన వాళ్ళు ఎవరన్నా పిలిచినా కూడా మీకు తెలియదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్ అన్నమాట. ఆ ఫోకస్ ఉండాలి మీరు చదువుకునేటప్పుడు. మీరు అలా ఎంజాయ్ చేయగలగాలంటే సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థమవుతూ ఉండాలి. మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ని రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో చదవాలి. రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో చదువుతూ విజువలైజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని ప్రాక్టికల్గా రియల్ లైఫ్లో అర్థం చేసుకుంటూ మీరు ముందుకెళ్ళగలిగితేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చింది. లేకపోతే ఊరికే ఏదో బై హార్టింగ్ థింగ్ లాగా ఏదో గుర్తుపెట్టేసుకుందాం నావిగేషన్స్ అని మీరు ఎప్పుడూ చేయకూడదు. నావిగేషన్స్ని మీరు 1కి 10 సార్లు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నావిగేషన్స్ గుర్తుండిపోతాయి. మీరు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి పిఆర్పిసి స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తే మీ చెయ్యి ఆటోమేటిక్గా నావిగేషన్స్ వెళ్ళిపోద్ది. మీరేం చేయవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను కీబోర్డ్ టైప్ చేయాలనుకోండి, కీబోర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ని చూస్తూ టైప్ చేయాలా? నేను ఎప్పుడు ఒక 20 ఏళ్ళ నుంచి కీబోర్డ్ టైప్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు మీ వైపు చూస్తూ ఇది మొత్తం టైప్ చేయగలను. ఇక్కడ ఉన్నదంతా టైప్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ మీ ఇక్కడ కీస్ చూడకుండానే టైప్ చేశాను, అంతే కదా. ఎందుకని? నాకు అవన్నీ అలవాటు అయిపోయినాయి. నా చెయ్యి ఆటోమేటిక్గా కీస్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఏది టైప్ చేయాలంటే ఆ కీ మీదకి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఎప్పుడు ఇలా చూసుకొని టైప్ చేసే అవసరం నాకు రాదు. ఎందుకని? నాకు అలవాటు అది. కానీ స్టార్టింగ్లో అలాగే చేస్తున్నానా? స్టార్టింగ్లో ఏం చేసి ఉన్నాను? ప్రతి కీని చూసుకున్నా, చాలా కష్టపడి టైప్ చేశా. అట్లా 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 ఏ కీ ఏ ఫింగర్ కని నేను తెలుసుకొని ఈ రోజు టైప్ చేయాలంటే ఇట్లా మీ వైపు చూస్తూ క్లాస్ చెప్తూ నాది నేను టైప్ చేసేస్తూ ఉంటా. నెక్స్ట్ ఎంటర్ కొట్టేస్తా, వెళ్ళిపోతా, బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టేస్తా. ఈ ఏట్లకి నేను చూడను. నెంబర్స్ టైప్ చేయాలన్నా కూడా చూడను మోస్ట్లీ. ఓకే, మనం అంత సూపర్ కాదు కాబట్టి మధ్యలో ఇక్కడ అక్కడ 1-2 సార్లు చూస్తామే తప్ప ఓకే మోస్ట్లీ చూడాల్సినంత అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే అది అలవాటు అయిపోయింది. సో మీకు అలవాటు అయిపోవాలి నావిగేషన్స్. అంతే తప్ప మీరు నావిగేషన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి మీ మైండ్కి ఎప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వద్దు. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఏమైందంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ స్ట్రెస్ ఆన్ యువర్ మైండ్. మీ మీ బ్రెయిన్కి డిఫాల్ట్గా ఉన్న ఎబిలిటీ ఏంటి? గుర్తుపెట్టుకోవడం. మీరేమి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పవసలా, దాని నేచరే గుర్తుపెట్టుకోవడం. గుర్తుపెట్టుకోవడం అనే నేచర్ ఉన్నదానికి మళ్ళీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇంజెక్షన్ చేయవసరం లేదు. ఓకేనా? సో దానికి తెలుసు గుర్తుపెట్టుకోవాలని, కానీ ఎలా అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలో అలా మీరు చెయ్యాలి తప్ప మీ ఓన్ మెథడాలజీలో గుర్తుపెట్టుకో క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ మెను, న్యూ అప్లికేషన్, ఫస్ట్ స్క్రీను, ఎంటర్ అప్లికేషన్ నేమ్, కాన్ఫిగర్, చూస్ దట్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ నెవర్ రిమెంబర్. మీకు అక్కడ ఉన్న స్క్రీన్స్ నావిగేషన్స్లో ఏ అయితే స్క్రీన్స్ వెళ్తున్నాయో ఆ ఫోటోలు అన్నీ దాంట్లో పడిపోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు మీరు 1కి 10 సార్లు చేసినప్పుడు దాంట్లో పడిపోతూ ఉంటాయి. చక్కగా మంచి ప్రింట్ పడిపోయినప్పుడు అదే చెప్పేసిద్ది మీకు, నేను గుర్తుపెట్టుకున్నా. మీరేం ట్రై చేయొద్దు. గుర్తుపెట్టుకోమని ఎప్పుడైతే చెప్తారో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ మీ బ్రెయిన్ మీద స్ట్రెస్ పడిద్ది. సో స్ట్రెస్ పడింది అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది కష్టమైద్ది. కష్టమైతే చేయలేరు. మీరు అలా ఒక్కొక్క దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేసుకుంటూ ఎక్కువ సార్లు అర్థం చేసుకుంటూ చేసినప్పుడు, అర్థం చేసుకుంటూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గో త్రూ అయ్యి ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సబ్జెక్ట్ మొత్తం మీకు వచ్చేసిద్ది. సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు, మోర్ రీసెర్చ్ చేస్తారు, ఆ సబ్జెక్ట్లో మాస్టర్ అవుతారు. క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ? మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చేసి ఉండాల్సిన పని ఇదే. మీరని కదా, నేను కూడా. అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి స్కూల్లో ఏం చెప్పారంటే గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జామ్స్లో రాయని చెప్పారు. అదే దరిద్రం. ఓకే, ఆ దరిద్రాన్ని మోసుకుంటూ 14 ఏళ్ళు వచ్చాం. ఇంక వదిలేయండి. ఓకేనా? ఇంకా అది పక్కన పెట్టేసి ట్రై టు లర్న్ దిస్ వే. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదవమని చెప్తారే కానీ జనరల్గా ఎలా చదవాలో ఎవరో చెప్పరు. ఎలా చదవాలో తెలిసిన వాడు మాత్రమే సబ్జెక్ట్ని మాస్టర్ చేయగలడు. చదవమని అందరూ చెప్తారు, ప్రతి టీచరే చెప్తారు. ఎలా చదవాలో చెప్పే టీచర్ మాత్రమే ప్రాపర్గా మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నట్లే. క్లియర్? సో కాబట్టి మీరు యూ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ బుక్స్. మీరు నైట్ టైంలో పడుకునేటప్పుడు ఆ ఫోన్ తీసుకొని రీల్స్ 10 నిమిషాలు చూసి రిలాక్స్ అవుదాం అనుకొని 10 నిమిషాలు కాస్త 20 నిమిషాలు కాస్త 30 నిమిషాలు కాస్త 1 అవర్ అయ్యి 1 అవర్ కాస్త 2 అవర్స్ అయ్యి ఓకే
మీ మైండ్లో స్ట్రెస్ క్రియేట్ అయ్యి దానివల్ల మళ్ళీ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇంకొక అరగంట గంట సేపు నిద్ర రాక అటు ఇటు కొట్టుకొని ఈ అటు ఇటు కొట్టుకునే టైంలో మీ పాత జ్ఞాపకాలన్నీ మీ మైండ్లోకి వచ్చి ఓకే మీకున్న అప్పులో మీకున్న బాకీలో మీ ఇంట్లో ఉన్న ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వచ్చిన పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏయో మైండ్లోకి వచ్చి దానివల్ల ఇంకో గంట లేట్ అయ్యి లేట్గా పడుకొని లేట్గా లేసే కన్నా ఒక బుక్ తీసుకొని చదివితే అరగంట కరెక్ట్గా చదివి అర్థం చేసుకునే పాటికల్లా ఆటోమేటిక్గా మీ రెప్పలన్నీ బరువు అయిపోయి మీకు ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వచ్చేసి మీరే బుక్ను పక్కన పడేసి తెలియకుండా అట్లా నిద్రపోతారు. అప్పుడు మీరు ఒక టైట్ అండ్ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతారు. మార్నింగ్ కూడా మీరు చక్కగా 4 o'clock 4:30 కల్లా నిద్ర లేవచ్చు. ఓకేనా? సో మార్నింగ్ 6 o'clock నిద్ర లేవడం అనేది ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ లాంటిది జనరల్గా మాట్లాడితే. ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఉంటే వాళ్ళకి కాదు, చిన్నపిల్లలు ఉంటే వెరీ పసిపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని నిద్రపోనేరు కాబట్టి వాళ్ళకేం కాదు. నేను చెప్పేది ఎవరికంటే లేట్ నైట్స్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ కాని వాళ్ళకి నార్మల్గా 10-10:30 కల్లా పడుకునే అవకాశం ఉండి పడుకోకుండా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ లేదంటే పనికిమాలిన ముచ్చట్లు హాస్టల్లో పెట్టుకుంటూ లేదంటే ఎందుకు పనికిరాని టీవీ సీరియల్ చూస్తూ లేదంటే దిక్కుమాలిన జబర్దస్త్ లాంటి షోసో కపిల్ శర్మ షోసో ఎందుకు పనికిరాని బిగ్ బాస్ లాంటి షోస్ చూసే వాళ్ళ కోసం చెబుతున్నాను నేను. అర్థమైందా? సీరియల్స్ ఇండియా అయిపోయినాయి, కొరియా సీరియల్స్ కూడా చూస్తున్నారు. అవునా? సో వాటి వల్ల మీకు ఏ ఉపయోగం ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మీరేదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుదామని బయలుదేరినప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ బుక్స్ చదువుకోవాలే కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకోవాలే కానీ మధ్యలో ఎలాంటి డీవియేషన్స్ పెట్టుకొని బిగ్ బాస్లో ఆడ గొప్ప ఈడు గొప్ప అనుకుంటా లేదంటే అవసరం లేని క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూసుకుంటా లేదంటే సినిమా వాళ్ళ ఎందుకు పనికిరాని ఏవో ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకుంటా ఉంటారు కదా వాళ్ళు. అన్స్టాపబుల్ అని ఇలాంటి పనికి మాలిన షోస్ చూసారనుకోండి బతుకు బస్ స్టాండ్లో ఉంటుంది ఫైనల్గా. ఓకే, వాళ్ళకి డబ్బులు బాగానే వస్తాయి, వాళ్ళ వాళ్ళ పనే వేరే వాడిని నాశనం చేసి డబ్బులు సంపాదించుకుంటాం. జనరల్గా ఏంటంటే ఒక పని చేసేటప్పుడు ఆ పనికి సంబంధించిన రిజల్ట్ అనేది మనకు తెలియదు. పని అయిపోయినాక తప్పు జరిగిందే అని తెలిసిద్ది. అంతేనా కాదా? పని అయిపోయినాక అబ్బా నేనైనా చేసింది ఇంత బాగా మంచి రిజల్ట్ వచ్చిందని తెలిసింది. రెండిట్లో ఏదైనా కూడా ఒక పని అయిపోయినాక బ్యాక్కి మీరు డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే తప్ప ఏం జరిగింది అనేది తెలియదు, జరిగేటప్పుడు ఏ విషయం తెలియదు. ఓకేనా? కాబట్టి మీరు టైం వేస్ట్ చేసే సంగతి టైం వేస్ట్ చేసేటప్పుడు తెలియదు, టైం వేస్ట్ అయిపోయాక తెలిసింది. అప్పుడు అనుకుంటాం రేపటి నుంచి వేస్ట్ చేయకూడదని. రేపు కూడా ఇదే పని చేస్తాం, మళ్ళీ రేపటి నుంచి వేస్ట్ చేయకూడదు అనుకుంటాం. అట్లా చాలా సంవత్సరాలు వేస్ట్ అయిపోతాయి, లైఫే వేస్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఫైనల్గా ఏమీ రాదు. కాబట్టి యూ జస్ట్ బీ కూల్, కామ్, మంచి బుక్స్ చదవండి. ఫిక్షనల్ బుక్స్ కాకుండా జీవితానికి పనికొచ్చే స్టోరీస్ చదవండి. జీవితానికి పనికొచ్చే బుక్స్ హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి బుక్స్ చదవండి. అలాంటి బుక్స్ చదవడం వల్ల మీ ఎబిలిటీస్ అన్నీ పెరుగుతాయి, మీ విజువలైజేషన్ క్యాపబిలిటీ పెరిగిద్ది, మీ క్రియేటివిటీ పెరిగిద్ది. దాంతోపాటు మీకు ఏ పని చేయాలన్నా కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, చేసే పనిని బాగా చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాబిట్ దట్ యూ కెన్ బిల్డ్. అండ్ నైట్ పడుకునేటప్పుడు చదువుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదివిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వచ్చేసింది, మంచి నిద్రే వచ్చింది అది కూడా. ఓకే, సో నిద్ర వచ్చే వరకు అలా బుక్ చదువుకుంటూ ఉండండి, అర్థం చేసుకుంటూ ఉండండి. దాన్ని అలా పక్కన పడేసి మీకే తెలియకుండా నిద్రపోగలగాలి. ఊరికే ఎందుకు పనికిరాని మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఫోన్ చూడటం వల్ల ఉపయోగం లేదు. బెటర్ యూ కీప్ యువర్ ఫోన్ అవే. మీ ఫోన్ చేతిలో మీరున్నారు కాబట్టి ఆ ఫోన్ చేతిలోంచి మీరు బయటకు వచ్చేయండి. మీ చేతిలో ఏం ఫోన్ లేదు, దాని చేతిలోనే మీరున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ అది మిమ్మల్ని వదలదు మీరు వదిలినా కూడా. కాబట్టి వదిలించుకోవడానికి ట్రై చేసి ఫోన్ని ఎంతసేపు దూరంగా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలి అనుకుంటే రోజులో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఒక మార్నింగ్ కొంచెం టైం, ఈవినింగ్ కొంచెం టైం పెట్టుకొని ఇదిగో ఈ టైమ్స్లో నేను మీకు కాల్ చేస్తాను, మిగిలిన టైంలో నేను పనిలో ఉంటానని చెప్పి పెట్టుకోండి. ఎవడన్నా పదే పదే ఫోన్ చేసే పనికి మాలిన ఫ్రెండ్ ఉంటే బ్లాక్ చేయండి అండి. లేదా అది చెప్పండి, అరే నేను చదువుకుంటున్నా, నువ్వు కూడా చదువుకో, జీవితంలో బాగుపడతావు, నాకు ఫోన్ చేయొద్దని చెప్పండి. బై నేచర్ మీరు మంచిగానే ఉంటారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ బై నేచర్. యు ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఏ స్టీల్. ఓకే, మీరు ఉక్కులాగా పటిష్టమైన మనుషులే. కానీ మీరు వెళ్ళి ఇలాంటి ఇన్స్టాగ్రామ్లు, ఫేస్బుక్లు, అన్నెసెసరీ వీడియోస్ చూసుకుంటూ స్పెండ్ చేశారనుకోండి, మీరు వెళ్ళి ఒక వాటర్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసినట్టే. ఇనిమెల్లి వాటర్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఏమైద్ది? తుప్పు మిగిలిపోయింది.
లైఫ్ కూడా తుప్పు అయిపోయింది, ఉపయోగం ఉండదు. ఓకేనా? సో కాబట్టి మీరు ఏ పని చేయాలనుకున్నా ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి, ఇది నాకు పనికొచ్చే పనా, పనికి మాలిన పనా. సో అది పనికి మాలిన పని అని మీరు చేసే పనుల్లో, మనం చేసే పనుల్లో మిమ్మల్ని మాత్రం ఎందుకు, నేను కూడా ఓకే 90% అనిపిస్తే కాబట్టి అవి తీసేస్తే చాలా టైం మిగిలిపోతుంది మనకి. ఆ టైంని కనుక మనం స్పెండ్ చేసుకోగలిగితే, లేదంటే ఏమైందంటే మీరు అవి చేయడం వల్ల స్ట్రెస్ అయిపోయి స్ట్రెయిన్ అయిపోయి దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేస్తారు, రేపు ఎల్లుండి 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 అని చేయాల్సిన పని చేయకుండా. అలా చాలా చేసి ఉంటాం మనం, అవునా కాదా? సో అలా పోస్ట్పోన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే వీ డు నాట్ డూ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ టు బి డన్. కాబట్టి సినిమా వాళ్ళని ఫాలో అవటం, సినిమా యాక్టర్లు అంటే ఎవరంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, చేసేటప్పుడు సమాజానికి మంచిగా చెడా అని వాళ్ళు ఆలోచించరు, డబ్బులు ఎంత వస్తాయనో ఆలోచిస్తారు. దట్ ఈస్ వాళ్ళ జాబ్, వాళ్ళు బాగానే చేస్తున్నారు. అది చూడాలా వద్దా అన్నది మనదే తప్పు. చూసామంటే తప్పు మంది, చూడలేదంటే బతికిపోయామరా బాబు, వెళ్ళి పులి నోట్లోనో సింహంలోనో నోట్లోనో పడలేదు మనం అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఓకే, వాడు ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాడు, అన్స్టాపబుల్ అంటాడు, అది ఎవడికి పనికిరాదు, ఎవడి జీవితానికి పనికిరాదు. ఓకే, లేదంటే అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ సినిమా వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ జీవితంలో జరిగింది, ఆడి జీవితంలో జరిగింది నీకెందుకు, అనవసరమైన విషయం. చాలా మంది తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళ జీవితాలు చాలా ఉన్నాయి, పుస్తకాలు. ఓకే, అలాంటి పుస్తకాల వైపు వెళ్ళి అలాంటివి తెలుసుకోండి తప్ప ఇలాంటి సినిమా పనికి వాళ్ళ స్టోరీలు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీలు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవద్దు. ఓకే, ఎవడు ఎన్ని గొప్ప పనులు చేసినా ఒక్క పని చెడు పని చేస్తున్నాడు సమాజంలో, ఇంతమంది దీనివల్ల నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుందంటే ఆడు పనికి మాలినోడి కిందే లెక్క. ఓకే, ఎంత గొప్ప షిప్ అయినా కూడా చిన్న బెజ్జం ఉంది అంటే ఆ షిప్ మునిగిపోవాల్సిందే, డౌటే లేదు అందులో. కాబట్టి వాడు బయట ఎన్ని సహాయ కార్యక్రమాలైనా చేయనివ్వండి, వాడు చేసే వేరే పనుల వల్ల సొసైటీ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అంటే వాడు ఓవరాల్గా మొత్తం మీద సమాజాన్ని నాశనం చేస్తున్నట్టే లెక్క. ఓకే, అన్ని దరిద్ర పనులన్నీ చేసుకుంటూ నేను ఇక్కడ ఒక మంచి పని చేశా, ఇక్కడ ఒక మంచి పని చేశా అని చూపించుకుంటే దే విల్ నాట్ బికమ్ ఎ గాడ్, ఓన్లీ దే విల్ బికమ్ ఎ గాడ్ ఫర్ ఫూల్స్. ఓకే, అలాంటి ఫూల్స్ మాత్రమే వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు. ఓకే, కాబట్టి డోంట్ బీ ఇన్ దట్ లిస్ట్, బయటకు వచ్చేయండి. సో సినిమా వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం కూడా ఇట్స్ అన్నెసెసరీ, వాళ్ళ గురించి న్యూస్ చదవడం కూడా అన్నెసరీ. నెక్స్ట్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ మీకు సంబంధించినవి కాదయ్యి, ఎందుకంటే అవి చిన్నపిల్లలకి సంబంధించినవి. ఆటలు ఎప్పుడు ఆడుకోవాలి? చిన్నప్పుడు. మీరు క్రికెట్ రావాలంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడండి, పర్వాలేదు. 24 గంటలు క్రికెట్ గ్రౌండ్లోనే ఉండండి, 24 గంటలు క్రికెట్ మ్యాచే ఆడండి, 24 గంటలు క్రికెట్ మ్యాచెస్ చూడండి, 24 గంటలు క్రికెట్కి సంబంధించిందే చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ క్రికెటర్. మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుదామని క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎందుకు చూస్తున్నారు ఈ ఏజ్లో? దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఓకేనా? మీరు డాక్టర్ అవ్వాలంటే డాక్టర్కి సంబంధించిన బుక్స్ చదవాలి. డాక్టర్ అవ్వాలని ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన బుక్స్ చదివితే జీవితంలో ఎప్పుడూ డాక్టర్ అవ్వలేరు మీరు. అర్థమైందా? సో మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో కరెక్ట్గా మీరు ఆలోచించుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకొని మీతో మీరు ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడుకోండి. మాట్లాడుకున్న తర్వాత మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన పనులేంటో నిర్దేశించి రాయండి. ఆ పనులు మాత్రమే చేయండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉండండి, మాట్లాడండి, వాళ్ళ అవసరాలకు ఉపయోగపడండి. అనవసరమైన ఫ్రెండ్షిప్స్ అవసరం లేదు, అనవసరమైన డిస్కషన్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, కాబట్టి అవి కూడా కట్ చేసుకొని పక్కన పడేసేసి దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ కెరియర్ అండ్ యూ. మీరు బాగుపడితే ఆటోమేటిక్గా సమాజం, దేశం అంతా బాగుపడుతుంది. ఓకే, మనమేమి ఎవరిని ఉద్ధరించాల్సిన పని లేదు బయట, మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకుంటే చాలు, ఆటోమేటిక్గా అంతా ఉద్ధరించబడింది. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఆ ఫోన్లు తీసి పక్కన పడేసి జస్ట్ థింక్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ సో ఫార్. మీకే అర్థమైంది ఎలా ఉండాలి అనేది. ఓకే, మార్నింగ్ 4:30కో 5కో లేవటం అలవాటు చేసుకోండి. అన్లెస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెల్త్ ఇష్యూస్. హెల్త్ ఇష్యూస్ లేని వాళ్ళు, నైట్ షిఫ్ట్లో వర్క్ చేయని వాళ్ళు, ఓకే, చిన్నపిల్లల తల్లిదండ్రులు కాని వాళ్ళు. ఓకే, మీకు 10:30 కల్లా పడుకునే టైం రోజు ఛాన్స్ ఉంది అంటే మ్యాక్సిమం దానికి ఒక అరగంట ముందు పెట్టుకెళ్ళిపోయి బుక్ తీసుకొని చదువుకుంటూ మంచి పడుకుని పోండి. ఆటోమేటిక్గా 4:30 లెగుస్తారు. అప్పుడు ఒక 2 గంటలు స్పెండ్ చేయండి ఎర్లీ మార్నింగ్ మీ ప్రిపరేషన్కి. దట్ 2 hours ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 hours ఇన్ డే టైం. మీరు చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తారు మీలో, ఖచ్చితంగా. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ వాంట్. అది స్లోగా ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అయింది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇట్ ఈస్ 8 o'clock నా. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్ ఆన్లైన్లో? సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్
ఐ కెన్ టెల్ యూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. వెరీ బిగినింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం సబ్జెక్టు ఇది చెప్తే ఈ రోజు నుంచి మీరు మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు సెట్ రైట్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా డీవియేషన్స్ ఉంటే తీసేసుకొని సెట్ రైట్ చేసుకొని ఫోకస్ ఇటువైపుకి మార్చుకొని పనిచేస్తారు అని చెప్తున్నా. క్లియరా? ఎలా అనిపించింది సెషన్? మీకు అర్థమైందా? బోర్ కొట్టిందా? ఓకే, మంచి సెషన్ అనిపించిందా? నైస్ సెషన్ సార్. ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడిద్ది లైఫ్. ఓకే, నేను పద్దాక ఇవి చెప్పలేను కదా, ప్రతిరోజు ఈ సెషన్ అయితే చెప్పలేను. స్టార్టింగ్లో కాబట్టి చెప్పేశాను చక్కగా మీకు. ప్రతిరోజు ఇలా చెప్పలేను కాబట్టి ఈ సెషన్ని గుర్తుపెట్టుకొని కావాలంటే మళ్ళీ చూసుకొని మీ బ్రెయిన్ని ఒక ప్రాపర్ వేలో ట్యూన్ చేసుకుని ఒక పద్ధతిగా లైఫ్ స్టైల్ ఉండేలా చూసుకోండి. యూ లివ్ బై యువర్ డిజైన్, నాట్ బై డిఫాల్ట్. ఏదో గాలికి వదిలేసిన పేపర్లా కాకుండా ఓకే, ప్రాపర్గా ఒక టార్గెట్తో ఎగిరే గద్ద ఉంటుంది చూసారా, అలా ఒక గద్దలాగా వెళ్ళండి. ఓకే, అంతేగాని గాలికి వెళ్ళిపోయే పేపర్ ఎటు పడితే వెళ్ళిపోతుంది, దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఓకే ఓకే, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాం. ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పిన తర్వాతే మనం ఫర్దర్ ప్రాక్టికల్స్లోకి వెళ్తాం. ఎందుకంటే మనం ఫర్దర్గా ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ గురించి మీరు పర్ఫెక్ట్గా రీయూజబిలిటీని అచీవ్ చేయాలి అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు రావాల్సిందే, తెలియాల్సిందే. ఓకే, తెలుసుకోవడానికి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. రేపటి క్లాసు, ఎల్లుండి క్లాసు మోస్ట్లీ 1.5 hour to 45 minutes. అంటే రేపు ఎల్లుండి అంతా థియరీయే ఉంటుంది, అంతా ఒక కాన్సెప్చువల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఏవైతే రేపు ఎల్లుండి చెప్తానో మీరు పెగా మీద లైఫ్ టైం వర్క్ చేసిన నాళ్ళు ఆ కాన్సెప్ట్స్ని వాడుతూనే ఉంటారు. అర్థమైందా? ఆ కాన్సెప్ట్స్ వాడకుండా పెగా మీద వర్క్ చేయరు. అందుకని బిఫోర్ ప్రాక్టికల్ ఐ విల్ గివ్ యూ కాన్సెప్చువల్ ఐడియా అండ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫర్ టుడే వీ కెన్ వైండ్ అప్. వీ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్ ఎనీవన్ హ్యాస్? Anyone has any questions or sessions? Thank you everyone, Mallikarjun and others. VAK. Okay. ఐ వాంట్ యాడ్ వన్ పాయింట్. నేను 35, 36 కాబట్టి మీరు చెప్పిన స్టేజెస్ అన్ని పాస్ అయ్యాం కాబట్టి యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. చాలా వ్యాలిడ్ సెషన్ చెప్పారు. ఎంత టైం వేస్ట్ చేసామా మేము పాస్ట్ 10 years మేము ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, అది మేము ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాము. సో చాలా టైం పట్టింది మేము రియలైజ్ అయ్యి ఇవన్నీ నుంచి బయటికి రావడానికి. స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను సార్. అవును. సో ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఇప్పుడు బీటెక్ అయిపోయి 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు, సో ఎప్పటికో రియలైజ్ అవ్వకుండా ఇప్పుడే రియలైజ్ అయితే దెన్ ఫర్దర్గా మీరు ఒక ఏజ్ వచ్చేపాటికల్లా మంచిగా సెట్ అయిపోయి ఉంటారు. లేదంటే అప్పుడు రియలైజ్ అయితే చాలా కష్టపడతారు. చిన్నది సార్, ఫాలోవర్స్ సేమ్ థింగ్. ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసా. ఐ గాట్ ఏ గుడ్ జాబ్ ఇన్ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్. బట్ ఆఫ్టర్ జాబ్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ again ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్ని వచ్చాయి. సో అగైన్ అది వెరీ కామన్ అండి. మన మైండ్, మన మనస్సు ఎప్పుడు ఎటువైపు వెళ్ళిందంటే ఇవి ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్మెంట్ వైపు వెళ్ళింది. గెట్ జాబ్ సార్, బికాస్ ఐఎమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. సేమ్ థింగ్ సార్, మా సార్ కూడా అలాగే చెప్పారు. ఐ గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యూమన్ టెండెన్సీ అది. ఎవరైనా కూడా మైండ్ ఎప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ వైపుకి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని కొంచెం బలవంతంగా పక్కన పెట్టుకోగలిగితే, దూరంగా ఉండగలిగితే ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఓకే, ఎంజాయ్ చేయొద్దు అని చెప్పట్లేదు, కానీ ప్రతిదానికి ఒక బౌండరీస్ పెట్టుకోండి. ఓవర్గా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఆ షార్ట్ వీడియోస్తో ప్రాబ్లం అదే. ఓకేనా? ఆ పనికి మాలిన వాళ్ళు ఎందుకు డ్యాన్స్ చేస్తారో వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళదేం తప్పు కాదు, వాళ్ళు పాపులర్ అయిపోయి అడ్వర్టైజింగ్ చేసుకొని కనీసం ఆ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు వాడతారో కూడా తెలియకుండా ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి వాడండి వాడండి అని చెప్తారు, కంట్రీ డిలైట్ మిల్క్ లాగా. ఓకే, అంతేగా? వాడు తాగడు కూల్ డ్రింక్, మీకు తాగమని చెప్తాడు. వాడు ఎప్పుడు ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగడు. వాడు ఏదో చాలా కాస్ట్లీది, హెల్త్కి పనికొచ్చేది అలాంటిది తాగుతాడు. మీకు చెప్పేదంతా మురికి నీళ్ళు, బురద నీళ్ళు. థమ్సప్, కోకో కోలా ఇవన్నీ బురద నీళ్ళే. ఆ బురద నీళ్ళు అంటే టాయిలెట్ క్లీనర్స్ అనుకోండి ఇండైరెక్ట్గా.
ఆ టాయిలెట్ క్లీనర్స్ మన చేత తాగిస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, అది వాళ్ళ తెలివితేటలు. వాడికి తెలియదు అది. ఒక తప్పు చేసేవాడికి చేస్తున్నానని కూడా తెలియదు, కొంతమంది అమాయకులు ఉంటారు. సో కాబట్టి బెటర్ యూ నో వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్. ప్రతిదీ మీ చేతిలోనే ఉంది. తీసుకోవాలా వద్దా అనలైజ్ చేసే బ్రెయిన్ క్యాపబిలిటీ అంతా మీ దగ్గర ఉంది. ఓకే, సో వీఆర్ ద పీక్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కదా. ఏ జంతువులకి, ఏ పక్షులకి, ఏ క్షీరదాలకి, దేనికి లేనంత మైండ్, అనలిటికల్ స్కిల్స్ హ్యూమన్కి మాత్రమే ఉన్నాయి. వీఆర్ ద పీక్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. కాబట్టి మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా మన చేతుల్లోనే ఉంది. కాబట్టి చూసుకొని దాన్ని బట్టి చేసుకుంటే మంచిది. వాడిని తిట్టి నువ్వు డ్యాన్స్ వేయొద్దు అని వాళ్ళని అనలేము, నువ్వు అడ్వర్టైజ్ చేయొద్దని వాళ్ళని అనలేము, వాళ్ళని ఆపలేము. మనల్ని మనం ఆపుకు వెళ్తే డన్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, యూ కెన్ వైండ్ అప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.